بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد على ذبح الحسين بكربلاء عزیزو صرف اس وقت احساس کی ضرورت ہے، میرا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف آپ حضرات کا یہ سوچ لینا کافی ہے کہ جو گھر عصر تک آباد تھا عزیزو ایک وقت وہ آیا کہ جب کربلا کے میدان میں یہ آواز گونجی الا ذبح الحسین بکربلا الا قتل الحسین بکربلا، فرات کا پانی نے جو اچھلا سے آندھیاں چلنے لگی، جناب سید سجاد نے اپنی بھوپی اماں سے کہا بھوپی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھایا ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں السلام علیکم، میرے لال کسے سلام کر رہے ہو کہ بھوپی اماں سامنے نیزے پہ بابا کا سر ہے۔ عزیزو امام حسین کی شہادت کے بعد اشکیا خیموں کی جانب بڑھے، خیموں میں آگ لگنا شروع ہو گئی۔ ایک کربلا میں شام آ گئی، کون سی شام؟ شام غریبہ۔ کون سی شام؟ بیواؤں کی شام۔ کون سی شام؟ اسیروں کی شام۔ کون سی شام؟ ارے فاطمہ کے اجڑے ہوئے کلبے کی شام۔ خیموں میں آگ لگنے لگی، خیمہ جلتا تھا، بیویاں دوسرے خیمے سے چلی جاتی تھی۔ عزیزوں وہ منزل بھی آ گئی، ایک مرتبہ جناب زینب سید سجاد کے پاس گئی، شانہ ہلایا، اے بیٹا سید سجاد اب تم امام وقت ہو، اے میرے لال اب تم امام وقت ہو، بھی بتاؤ کہ ہم ان خیموں میں جل کر مر جائیں یا اپنی جان بچا لے۔ عزیزو سید سجاد کے لبوں پر پہلا فکرہ یہی تھا بھوپی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ حافظان گرامی خیمے جل گئے، اسیران اہل حرم جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بچوں کا شمار کرنا شروع کیا، شمار کرتے کرتے معلوم ہوا کہ بھائی کی امانت، بھائی کی امانت، آپ دل کھول کے روئیے، آپ کو کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے۔ کربلا میں اگر کوئی روتا تھا تو تماچے مارے جاتے تھے۔ عزیزان محترم شمار کرنا شروع کیا تو جناب سکینہ نہ ملی، کہا ام کلثوم بھائی کی امانت نہیں ملتی۔ عزیزوں دونوں تلاش کرتے کرتے ہوئے آگے بڑھی، کہاں ہو اے میری لاڈلی سکینہ؟ آواز دیتی جا رہی ہے، راستے میں ایک سوار ملا کہ یہ بتاؤ تم نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے بچی کو تو نہیں دیکھا لیکن فلاں طرف نشیب سے ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جناب زینب وہاں پہ پہنچی تو کیا دیکھا کہ جناب سکینہ اپنے بابا کے لاشے سے لپٹے ہوئے رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے سکینہ، ارے لاشے بے سر سے آواز آئی زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پہ سو رہی۔ جناب سکینہ کو اٹھایا، اے میرے لال مجھے اتنا بتاؤ، جناب زینب معلوم کر رہی ہے
बेटी तुमने इस बेसर लाशे को कैसे पहचाना? इसलिए कि लाश की शनाख्त पे तो कपड़ा मौजूद हो, लिबास हो या बदन पे सर हो, यहाँ दोनों अलामतें नहीं मिलती। कहो कि अम्मा जब खेमों में आग लग रही थी तो मैं इधर को आई, अपने बाबा को पुकारती रही, ए मेरे बाबा कहाँ चले गए? ए मेरे बाबा, मेरे कानों से गोशवारे उतार लिए गए। ए बाबा, फूफी ज़ैनब के सर से चादर छीन गई, इस लाशे बेसर से आवाज आई, ए मेरी लाडली सकीना। अजीजों, करबला में वो मंजिल आ गई, वो वक्त भी आ गया कि जनाब ज़ैनब जनाब सकीना को लेके वहां आ गई जहां अहले हरम थे। अजीजों, तसव्वुर से एहसास करें कि जो काम कल तक अब्बास कर रहे थे आज वो ज़ैनब कर रही है। जले हुए खेमों का पहरा दे रही है। रात का कुछ हिस्सा गुजरा, एक सवार को आते हुए देखा, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, ए आने वाले तू वापस चला जा, हमारे बच्चे अभी थक के सोए हैं, जो कुछ था वो तो लुट चुका, अब अगर कुछ बाकी है तो कल दिन के उजाले में आके लूट लेना। अभी आपने अशार सुने, रिवायत ये कहती है कि वो सवार न रुका, सवार बढ़ता गया। जनाब ज़ैनब ने देखा, एक जलाल आया और कहती है तुम मुझे मजबूर समझते हो? अरे मैं अली की बेटी हूँ, अगर अपने बाबा को पुकार लूंगी तो मेरे बाबा नजर से आ जाएंगे। वह इतना सुनना था कि जैसे ही जनाब ज़ैनब ने लजामे फरस पे हाथ डाला, कहा मैं अली की बेटी हूँ, अपने बाबा को पुकार लूंगी। इतना सुनना था कि मौलाए कायनात ने अपने चेहरे से नकाब को उल्टा, ए मेरी लाडली ज़ैनब। वो ज़ैनब कि जिसने 72 के दाग उठाए थे, वो ज़ैनब कि जिसने अब तक सारी मुसीबतें बर्दाश्त की थी, बाबा को देखकर सब्र का दामन छोड़ गया। ए बाबा, अब आए हो जब घर वो सारा घर उजड़ गया। ए बाबा, आप उस वक्त कहाँ थे जब अली अकबर के सीने में नेज़े की अनी लग रही थी? ए बाबा, उस वक्त कहाँ थे जब अब्बास के शाने कट रहे थे? ए बाबा, मुझे ये बताओ कि आप उस वक्त कहाँ थे जब मेरे भाई के गले पर खंजर चल रहा था? बस अभी तो आखिरी फिक्र है, जितना रोना है रो लीजिए। एक मर्तबा जनाब मौलाए कायनात कहते हैं, मेरी लाडली, मैं उस वक्त भी करबला में मौजूद था कि जब मेरा लाल अली अकबर के सीने से नेज़े की अनी निकाल रहा था। ए मेरे लाल, मैं उस वक्त भी मौजूद था जब मेरा लाल अबा के दामन में अब्बास के शाने समेट रहे थे। अजीजों, मैंने किसी किताब में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मोतबर ज़ाकिरीन से सुना है कि एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने मौलाए कायनात का हाथ पकड़ा और लाशों की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। ए मेरे बाबा, ये अली अकबर का लाशा है, ये मेरे बाबा, ये और मोहम्मद के लाशे हैं। ए मेरे बाबा, ये जनाब कासिम की पामाल शुदा लाश है। अजीजों, बस आखिरी फिक्रा है। रिवायत ये कहती है कि जनाब ज़ैनब वहां पहुंची जहां लाशा बेसर था। तो मेरे बाबा, ये मेरे भैया का लाशा है। ए मेरे बाबा, ये भैया का लाशा है। वो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने अपने कानों में किसी के रोने की आवाज महसूस की। तो मेरे बाबा, ये कौन है जो रो रही है? एक मर्तबा मौला कहते हैं, ए मेरी लाडली, तुमने ना पहचाना, ये तेरी माँ फातिमा जंगल में आंसू बहा रही है। ज़ैनब, तुम्हारा घर उजड़ गया, तुम्हारे सर से चादर छिन गई। ज़ैनब,